Hello dear student, welcome to the lecture of design of AC machine of chapter number 3, design of synchronous machine. Okay, up till now we have covered so many topics regarding this chapter. In previous lecture we have studied about the design of armature. Okay, design of armature. As shown on your screen, design of armature, we have studied about the stator winding design, the different types of winding available and their comparison. First one is double layer winding and single layer winding. Okay, then we have covered about the number of armature slot. What are the factors that affect while selecting the number of armature slot? It is IMP for GTU and semester exam. Okay, we have already covered it. Okay, this is the revision only for your concern. Now second point in your stator design is turn per phase. We have to find the equation for the turn per phase. Okay, ટર્ન પર ફેઝ માટેની ઇક્વેશન આપણે જ્યારે લખવા જઈએ તો ટર્ન પર ફેઝનું શોર્ટ ફોર્મ શું લખી શકીએ છીએ? TPH. ઓકે, TPHની વેલ્યુ આપણે શોધવાની છે. ટર્ન પર phase. Okay, flux per pole is given by phi is equal to BAV into tau into L. Okay, what is tau, what is L, હવે આપણે રિપીટ કરવાની જરૂર નથી. Okay, phi is equal to BAV into tau into L. Turn per phase TPH is given by EPH divided by 4.45 FKW. ઓકે, આ બધા ટર્મ્સથી આપણે ફેમિલિયર છીએ. EPH શું છે, ટર્ન્સ પર ફેઝ, ફાઈ શું છે, KW શું છે, વાઇન્ડિંગ ફેક્ટર, F સ્ટેન્ડ્સ ફોર ફ્રીક્વન્સી. ઓકે, તો આ બધા ટર્મ્સથી આપણે ફેમિલિયર છીએ. જો આપણે પેરેલલ પાથની સંખ્યાને સ્મોલ એથી કન્સિડર કરીએ છીએ તો આ જે ઇક્વેશન છે ટર્ન પર ફેઝનું, એના અંદર શું ચેન્જ આવશે? TPH જે છે એને પેરેલલ પાથથી આપણે ડિવાઈડ કરવાનું રહે છે. શું કરવાનું છે? TPH ને નંબર ઓફ પેરેલલ પાથ કેપિટલ એથી આપણે એને ડિવાઈડ કરવાનું છે. તો આ જે ઇક્વેશન છે EPH, એમાંથી TPH ને સૂત્રનું કરતા બનાવીએ તો TPH નું ઇક્વેશન શું મળશે આ સૂત્રમાંથી? TPH is equal to EPH into A divided by 4.45 FKW. TPH is equal to TPH is equal to EPH into A divided by 4.445 FKW. Okay, this is the second point. Now next is the third point. It is the conductor section, means cross sectional of area of conductor. Now cross sectional area of conductor depends on the value of two parameters. First one is the current density and second one is the number of total conductor. Okay, so first one, current in the each conductor is given by IZ. Current in each conductor is given by IZ is equal to IPH is equal to kVA rating of the machine into 10 raised to 3 divided by 3 EPH. Okay, એ છે IZ ની value. IZ is the current in each conductor. Okay, if we consider small a as the number of parallel path, then IZ is equal to IPH divided by A થઈ જશે, number of parallel path. Okay, જે આપણી પાસે મશીનરી હોય છે, જો એ નોર્મલી કુલ્ડ હોય છે તો એના અંદર પરમિસિબલ કરંટ ડેન્સિટીની વેલ્યુ જે રાખવામાં આવે છે એ છે 325 એમ્પિયર પર mm². This is the value of current density which is assumed for the machine which is normally cooled. 325 ampere per mm². Clear? Now area of cross sectional
for armature conductor AS is equal to IZ divided by rho A. Which is the main equation? This one is the main equation for the cross sectional area AS, armature conductor cross sectional area, is equal to IZ divided by rho A. Rho A is the current density for the armature conductor, denoted in ampere per mm square. Clear? Now the value of current density gives both type of result. It is advantageous in some part and it is disadvantageous in some manner. Okay, we are going to see this advantage and disadvantage for having a higher current density. What are the advantages? The first advantages of higher current density is the reduction in cross section. Okay, this one is the advantage. If we are having higher current density, the first advantage is the reduction in cross sectional area. Current density means શું થાય? પર્ટિક્યુલર ક્રોસ સેક્શનલ એરિયામાંથી કરંટ કેટલો વધારે ફ્લો થઈ શકે છે. તો આપણે એવું મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ જેની કરંટ ડેન્સિટી વધારે છે, તો શું થાય? ઓછા ક્રોસ સેક્શનલનો કંડક્ટર આપણે યુઝ કરી શકીએ. હવે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા કંડક્ટરનો ઓછો યુઝ થાય છે તો એનું વેટ શું થશે? વેટ વિલ રિડ્યુસ. હવે કોઈપણ કંડક્ટરનું વજન ઘટે છે તો એનો કોસ્ટ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. These are the three advantages for having higher current density. Now for disadvantage of having higher current density. First one is, if we have the higher current density, then resistance will increase. Okay, resistance increase થાય છે કંડક્ટરની અંદર તો શું થશે? copper loss will increase. Okay, copper loss વધે છે, કરંટ ફ્લો થશે વાઇન્ડિંગમાંથી, cu loss થશે. ઓકે, તો cu લોસ થશે તો ટેમ્પરેચરનું શું થશે? ટેમ્પરેચર વિલ રાઇઝ. ઓકે, ધીસ આર ધ લોસીસ. હવે લોસીસ મશીનના વધે છે તો એફિશિયન્સીનું શું થશે? એફિશિયન્સી વિલ ગેટ રિડ્યુસ. ક્લિયર? ધીસ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ હેવિંગ હાયર કરંટ ડેન્સિટી ફોર ધ કંડક્ટર, current carrying conductor in machine. Okay, fourth point in stator design is the armature કોઇલ. ઓકે, કઈ ટાઈપની કોઇલ આપણે આના અંદર યુઝ કરી શકીએ છીએ? તો આર્મેચર જે આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ અલ્ટરનેટરનું, એના અંદર બે ટાઈપની કોઇલ પોસિબલ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સિંગલ ટર્ન બાર ટાઈપ કોઇલ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ મલ્ટી ટર્ન કોઇલ. ઓકે, તો આ બે ટાઈપની જે કોઇલ છે, સિંગલ ટર્ન અને મલ્ટી ટર્ન, બંનેના પોતપોતાના એડવાન્ટેજ છે, ડિસએડવાન્ટેજ છે, કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય, કઈ રીતે યુઝ થાય, એ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર બધા ટોપિક આપ્યા છે, એમને પોઈન્ટ આપ્યા છે કે કઈ રીતે એ બધું કન્સિડર થાય છે. જો આપણે મલ્ટી ટર્ન યુઝ કરીએ છીએ, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ મલ્ટી ટર્ન કોઇલ વાઇન્ડિંગ allows greater flexibility in the choice of number of slot than single turn bar coil. ઓકે, તો આ એક એનો એડવાન્ટેજ છે. મલ્ટી ટર્ન આપણે જો યુઝ કરીએ છીએ કોઇલ વાઇન્ડિંગ, તો એના અંદર ફ્લેક્સિબિલિટી આપણે મળે છે સ્લોટની વેલ્યુ વધારવા માટે. ઓકે, સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ મલ્ટી ટર્ન કોઇલ આર ફોર્મરલી વાઉન્ડ ઓર મશીન વાઉન્ડ. જે મલ્ટી ટર્ન કોઇલ હોય છે એ કેવી હોય છે? પહેલાં ફોર્મર ઉપર એને વીંટવામાં આવે છે, પછી જે તે જગ્યાએ એને પુટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, મશીન વાઉન્ડ કરીને. પણ જે સિંગલ ટર્ન કોઇલ છે આ હેન્ડમેડ ટાઈપ. ધીસ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન સેકન્ડ પોઈન્ટ. નાવ થર્ડ પોઈન્ટ, બેન્ડિંગ ઓફ કોઇલ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન મલ્ટી ટર્ન કોઇલ. ઓકે, બેન્ડિંગ જે કરવાનું હોય છે મલ્ટી ટર્ન કોઇલ જે હોય છે એના અંદર આપણે પોસિબલ કરી શકીએ છીએ, પણ એ જ સેમ વસ્તુ સિંગલ ટર્ન કોઇલમાં પોસિબલ બનતી નથી. કારણ કે એના અંદર શું હશે? સિંગલ ટર્ન કોઇલની અંદર એક જાડો કોપર બાર યુઝ થાય છે. ઓકે, ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ રિપ્લેસિંગ મલ્ટી ટર્ન કોઇલ ઇઝ ડિફિકલ્ટ કમ્પેર ટુ સિંગલ ટર્ન. ઓકે, મલ્ટિપલ છે તો શું થશે? તમારે એને રિપ્લેસ કરવાનું હોય તો ડિફિકલ્ટી આવશે જ કમ્પેર ટુ એ સિંગલ ટર્ન કોઇલ. ઓકે, ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ મશીન મેડ મલ્ટી ટર્ન કોઇલ્સ આર ચીપર દેન સિંગલ ટર્ન કોઇલ. ઓકે, તો એ બે એડવાન્ટેજ છે સિંગલ ટર્ન કોઇલના. શું છે? મશીન મેડ મલ્ટી ટર્ન કોઇલ્સ આર ચીપર, જે મલ્ટી ટર્ન કોઇલ છે એ ચીપર રહેશે કમ્પેર ટુ સિંગલ ટર્ન કોઇલ.
Sixth point is the end connection of multi-turn coil are easier than soldering the single turn coil. Single turn coil જે છે એનું end connection આપણે કરવા જઈશું તો compulsory soldering process જ use કરવી પડશે, કારણ કે એ કંડક્ટર કેવા હશે, બાર શેપના હશે, થીક હશે. ઓકે, તો end connection માં તકલીફ પડે છે for single turn, not for multi turn coil. Point number 7 is the full transposition of the strands of single turn coils are required to eliminate eddy current losses. ઓકે, તો સિંગલ ટર્ન વાઇન્ડિંગ આપણે જો યુઝ કરીશું સ્લોટની અંદર તો એના લીધે શું થશે, એડી કરંટ લોસીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે. હવે એડી કરંટ લોસીસ મશીનની અંદરથી આપણે એલિમિનેટ કરવા હોય તો જે સિંગલ ટર્ન કોઇલના આપણે સ્ટ્રેન્ડ મીન્સ પટ્ટા ગોઠવ્યા છે સ્લોટની અંદર એ શું કરવું પડશે, ટ્રાન્સપોઝ કરતા રહેવું પડશે ફૂલ્લી. બધા જે સ્ટ્રેન્ડ છે એ એકબીજા સાથે ટ્રાન્સપોઝ કરવા પડશે તો આપણે એડી કરંટ લોસીસને એલિમિનેટ કરી શકીએ છીએ. એ આપણે 7th પોઈન્ટમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું છે. ઓકે, 8 નંબર છે, each turn of the multi-turn winding is to be properly insulated, thus increasing the amount of insulation. ઓકે, મલ્ટી-ટર્ન કોઇલ જો યુઝ થાય છે તો દરેક આંટાને પ્રોપરલી આપણે ઇન્સ્યુલેટ કરવું પડશે. તો એના લીધે શું થાય છે, સ્પેસ જે અવેબિલિટી હોય છે કોપર માટે એ ઘટી જશે સ્લોટની અંદર. મલ્ટી ટર્ન કોઇલ જો આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો એના લીધે શું થશે, ઇન્સ્યુલેશન આપણે પ્રોવાઈડ કરવું પડશે. ઇન્સ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો સ્પેસ જે હોય છે એ કોપરની જગ્યાએ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ થોડું વધારે લઈ લે છે. ઓકે, તો એ એક ડિસએડવાન્ટેજ થઈને ઊભો રહે છે. Okay, 5th point in the stator design is dimension of stator slot. જે સ્લોટ હોય છે એનું ડાયમેન્શન આપણે શું ફિક્સ કરવું, તો સ્લોટનું ડાયમેન્શન મેઇનલી બે વસ્તુ હોય છે, width of the slot મીન્સ કેટલો પહોળો સ્લોટ રાખવો છે, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ ડેપ્થ ઓફ ધ સ્લોટ. ઓકે, તો આપણે જે આર્મેચર ડિઝાઇન કરીએ છીએ ફોર અલ્ટરનેટર તો એનો એક ક્રાઇટેરિયા ફિક્સ છે, ધ width ઓફ ધ સ્લોટ, એની સાથે એની ડેપ્થ કઈ રીતે પ્રોપોર્શનલ હોય છે. તો જે ડેપ્થ છે, ડેપ્થની વેલ્યુ આપણે મેક્સિમમ કેટલી રાખી શકીએ છીએ, જે વિડ્થની વેલ્યુ છે એની 3 ગણી વેલ્યુ કરતાં ઓછી. કેટલી, વિડ્થની જે વેલ્યુ હોય છે એને 3 ટાઈમ્સ કરો, એનાથી ઓછી સ્લોટની ડેપ્થ હોવી જોઈએ, એનાથી વધારે ડેપ્થ હોવી ના જોઈએ ફોર બેટર પરફોર્મન્સ ઓફ ધ મશીન. ઓકે, તો આના અંદર વેલ્યુ આપેલી છે, ફ્લક્સ ડેન્સિટી નો લોડ કન્ડિશન ઉપર કેટલી હોવી જોઈએ. ધ વેલ્યુ ઓફ ફ્લક્સ ડેન્સિટી ઓન નો લોડ કન્ડિશન એટ teeth should be not more than 1.7 to 1.8 Weber per meter square. ઓકે, એટ નો લોડ કન્ડિશન ટીથની અંદર ફ્લક્સ ડેન્સિટીની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ, 1.7 to 1.8 Weber per meter square. ઓકે, નાવ મિનિમમ width ઓફ ધ ટૂથ એ કેટલી આપણે રાખવી, તો WT મિનિમમ ઇક્વેશન આપી છે 5 ડિવાઇડેડ બાય psi કોન્સ્ટન્ટ ડિવાઇડ ઇન્ટુ S/P ઇન્ટુ Li ઇન્ટુ 1.8. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ફોર width ઓફ ધ teeth. મિનિમમ વેલ્યુ છે WT મિનિમમ ઇઝ ગિવન બાય 5 ડિવાઇડેડ બાય psi ઇન્ટુ S/P ઇન્ટુ Li ઇન્ટુ 1.8. ઓકે, તો જો આપણે પેરેલલ ટીથ યુઝ કરીએ છીએ તો આ વેલ્યુ આપણે એ થી ડિવાઈડ કરવાની રહે. ઓકે, મેક્સિમમ પરમિસિબલ વિડ્થ ઓફ ધ સ્લોટ, પહેલાં આપણે જે ઇક્વેશન જોઈએ છે એના માટેની હતી મિનિમમ, નાવ મેક્સિમમ વિડ્થ ઓફ ધ સ્લોટ it is given by ys minus wt minimum. જે આગળની ઇક્વેશનમાં wt મિનિમમ મળ્યું હતું એની વેલ્યુ આના અંદર સબટ્રેક્ટ કરવાની છે ys માંથી. ઓકે, ખબર પડી. અને આ જે ઇક્વેશનની નીચે લખ્યું છે એ આપણે એક્સપ્લેનેશન ઓલરેડી તમને આપી દીધું છે કે આપણે ડીપર સ્લોટ યુઝ કરીએ છીએ તો કેટલું ડીપ હોવું જોઈએ. તો પહેલાં તો ડીપ સ્લોટ યુઝ કરવાના એડવાન્ટેજ શું છે, વાય. ઓકે, તો એના લીધે શું થશે, આપણને હાયર લીકેજ રિએક્ટન્સ મળશે. હવે હાયર લીકેજ રિએક્ટન્સ મળે તો શું થાય, ઇટ્સ લિમિટ ધ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ. તો એ આપણો એડવાન્ટેજ થઈને ઊભો રહેશે. ક્લિયર. બાકી તમે એસી મશીનની અંદર ભણી ચૂક્યા છો 4 સેમની અંદર
કે ડીપર સ્લોટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો કઈ રીતે એડવાન્ટેજીસ થાય છે મશીનના સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક માટે. ઓકે, તો એ બધું આના અંદર તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. 6th point in the design of stator is mean length of the turn. જે ટર્ન હોય છે એનો મીન લેન્થ. ઓકે, તો એ પેરામીટર ઘણા છે જેના ઉપર એ ડિપેન્ડ કરે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ગ્રોસ લેન્થ ઓફ ધ સ્ટેટર કોર. ટોટલ જે સ્ટેટર કોર છે એની લેન્થ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, પોલ પીચ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, વોલ્ટેજ ઓફ મશીન એન્ડ સ્લોટ ડાયમેન્શન. ઓકે, તો જે ગ્રોસ લેન્થ ઓફ ધ સ્લોટ કોર છે, each turns consist of 2 times the gross length of the stator core. સ્ટેટર કોર જે હોય છે એના અંદર ટોટલ લેન્થ કેટલી થશે? 2 ટાઈમ્સ. કોઇલ ઉપરથી જશે અને નીચેથી પાછી આવશે. ઓકે, તો એ ટાઈપનું આખું 2 ટાઈમ્સ વાઉન્ડ થાય છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ધ પોલ પીચ. ધ ઓવરહેંગ પોઝિશન ઓફ ધ કોઇલ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ coil span, which in turns depends on the pole pitch. Okay, third point is the voltage of the machine. Length of mean term depends on the voltage of machine. The insulated conductor coming out of the stator slot should have straight length beyond the stator core. Stator slot માંથી જે કંડક્ટર બહાર આવે છે એ કેવું હોવું જોઈએ? બંને એન્ડથી થોડો થોડો એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રેટ લેન્થ એની બહાર હોવી જોઈએ જ્યારે સ્ટેટર કોરમાંથી એ બહાર આવે છે. ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ધ વેલ્યુ ઓફ ધ વોલ્ટેજ ઓફ ધ મશીન. ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ ધ slot dimension. The length per turn depends on the average size of the slot. Okay, dimension જે છે average size of the slot ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો ઇક્વેશન શું થશે? length of mean turn of armature LMT, it is given by LMT is equal to LMT is equal to 2L, means length of the core, plus 2.5 toe plus 0.06 kV into 0.2. Now kV is the voltage rating of the machine. Seventh point in the stator design is stator core. ઓકે, તો સ્ટેટર આપણે જે ડિઝાઇન કરીએ છીએ એની કોર મીન્સ સ્લોટ અને તીત જે છે, તો સ્લોટ બાદ કરીએ છીએ તો એના સિવાયનો જે એરિયા જે બચે છે એ આપણે ટોટલ સ્ટેટર કોરની અંદર કન્સિડર કરીએ છીએ. ધ વેલ્યુ ઓફ ડેપ્થ ઓફ ધ કોર which is denoted by DC can be calculated by assuming a suitable value of density BC. The value of flux density in the armature core of a salient pole machine lies between 1.0 to 1.2 Weber per meter square. The value of flux density for salient pole machine કેટલી આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ? 1.0 to 1.2 Weber per meter square. Now depth of the armature core given by DC. Okay, તો એનું વેલ્યુ શું થશે? 5 divided by 2 into Li into BC. BC શું છે આના અંદર? BC is the flux density in the core. Now outer diameter of the stator D0 is equal to D plus 2 into DS plus DC. Outer diameter of the stator is given by D0 is equal to D plus 2 into DS plus DC. તો આ D0 D DS DC શું છે એ બધા ટર્મ્સ આપણે આગળ સ્ટડી કરી ચૂક્યા છે ઓલરેડી. કે નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ધ એલિમિનેશન ઓફ હાર્મોનિક્સ. આપણે પહેલાં સ્ટડી કરી ચૂક્યા છે એટલે આપણે રિપીટ કરીશું નહીં.